बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत बक़रा 129 नंबर आयत। दे आयात मुबारक की दा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम पिंजम दुआ दा दा बैतुल्लाह शरीफ दा जोड़े दो न पस पिंजम दुआ कि दे द्वारो हज़रात द खपल आइंदा नस्ल द दुनियावी और उखरवी कामयाबी द पारा द अल्लाह पाक न करेवा। या अल्लाह ज़मंग प औलाद के यौदा से रसूल पैदा का कि द्वी तस्तासु द आयातुनो तिलावत कई और द कुरान और द सुन्नत तालीम वर कई और द्वी द ज़ाहिरी और बातिनी पलितो न पाकई। हदीस मुबारक के रागली दी चे द अल्लाह पाक द तरफना द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा दुआ कबूल करेशवा और दा वर तवीली शुचे दा प आखिर ज़माना की पैदा कीगी। तफसीर इब्न कसीर लिखी वे अल्लाह पाक व तो फरमाइल कि क़द उस्तुजीब लका हुवा काइनुन फी आखिर ज़मान। और हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु क़िराअत हम द दे तायीद कई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम च द कम पैगम्बर द पार सवाल करो अगर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। वक़रअ उबय्युन वबअस फ़ी आखिरिहिम रसूला, यानी उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु पर क़िराअत के दा अल्फाज दी कि वबअस फ़ी आखिरिहिम रसूला, यानी द्वी पर आखिर के यो पैगम्बर ओलेगा। नो मालूम शवा कि द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ द कम पैगम्बर द पारवा अगम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। खपल पैगम्बर अलैहिस्सलाम हम फरमाई कि ज़द खपल प्लार इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दुआ और द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम द बशारत और द खपल वालिदे द खूब लिदो मजहर यमा। द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दुआ न हम दा दुआ मुराद दा कि दे देना अलावा सूरत आल इमरान और सूरत जुमा के हम पदे अल्फाज सर बिया जिक्र शेवेला। और द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम द बशारत न मुराद द हग़ी दा कौल ले कुरान शरीफ के अल्लाह फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम खपल कौम त फरमाई कि व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बादी, ज़तासु तज़ीर दर कौन के मद यो रसूल यअती मिन बादी च ज़मान रुस्त बराजी इस्मुहु अहमद नुम द अग अहमद बवी। कुरान शरीफ के दा आयात दा से रागले रे और इंजील के हम दगा अल्फाज दी खो अगले के अफार कलीत नुमरागले रे और अफार कलीत न मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسیٰ علیہ السلام و فرمائل چه زیر ورکون کیم پیو رسول زمان پس برازی نمبر احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم. او دا مور بی بی دا خوب نا مراد اغا خوب دے کم چه دے دا حمل پا حالت کلی دلیو. پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نمخ کے دا حمل پا حالت کے دا پیغمبر علیہ السلام مور بی بی خوب لی دلو چه زما دا بطن مبارک نے یو نور اوتا چه پا اغی سر دا شام محلات اپڑقی دل. دلتا کہ پا دے دعا کی دا پیغمبر علیہ السلام پا حق لدا ویلی شوی دی چه دا پیغمبر ہم پا دوی کی وی یعنی یو خوا دیبا دا انسانانو نوی دا بل مخلوق نبنی فرشتہ وغیرہ بنوی زکا چه دا بل مخلوق نا اغا فیدا نشی اغشتے کما چه انسان دا انسان نا اخلی. او بل دا چه دا پیغمبر دا حرم اسیدون کی بوی دے دا پارا چه دا حرم او مکی معظمی اسیدون کے خلق دا دا پیدائش نواخلا دا طول جن حسب نسب امانت دیانت اخلاق او صورت سیرت نبا پخ طریقہ واقف ہوئی او دا دا اتباع نبا عارم نکی بد بنگنی ورسر بد دوی دا خپلوالے و دا محبت او شفقت اثر هم ملوی. نو دا دے پیغمبر پا امداد او حمایت او دا شریعت پا اشاعت کے بدوی سا قسم ناراستی و کمزوری نکی او دے بخپل پیغمبر گنی دا پردی و بہرانی سڑی معاملہ با وسرا نکی. بیا پا دعا کے دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا درالے گلو مقصد ہم ذکر شوی دے چی دا دے پیغمبر ڈیوٹی بسوی فرائض منصبی بے داوی چی دے با پدے خلقو دا اسمانی کتاب دا قرآن مجید دا آیاتنو تلاوت کئی یتلو علیہم تلاوت با کئی پدوی باندے. دا تلاوت سر با تداغی دا معنو او مطلبون تعلیم هم ورکی. دا تلاوت تعلق دا الفاظ سر دی او دا تعلیم تعلق دا معنو سر دی. تلاوت او تعلیم دوارا زان لذکر کولو ندا خبر معلومی گی چی پا قرآن مجید کی چی لکسرنگ معنی مقصود وی نو ہم دغرنگ دا دے الفاظ ہم مستقل مقصود وی. دا دے دا الفاظ و تلاوت او حفاظت فرض او اہم عبادت تے. دلتا کدا یو خبر خاص کر دا سوچ و فکر قابل لا کہ پیغمبر علیہ السلام دا اغوی بلا واسطہ شاگردان او مخاطب صحابہ کرامو او اغوی یواز دا نا چی پا عربی جبا پویدل بلکہ دا عربی فصیح و بلی خطیبان و شاعران ہمو پا جبم پویدل او فصیح و بلیغ خطیبان و شاعران ہمو. دا اغوی پا مخ کے دا عربی جب کتاب قرآن مجید لستل ہم پا ظاہر کے دا اغوی دا تعلیم دا پارا کافیو مستقل دا ترجمے و تفسیر ضرورت وطنو. نو بیا دا آیاتونو دا تلاوت زان لذکر کول او دا یو زان لمقصد گرزول او دا کتاب تعلیم زان دا رسالت دویم مقصد گرزول دا دے سو ضرورتو. نو پا دے خبر دا غور کولو دا پارا دو اہم خبر مخی ترازی. اول دا چه قرآن کریم دا نور کتابونو پشان یو کتاب ندے چه پا که صرف معنی مقصود وی او دا الفاظو دویم نمبر حیثیت وی. کہ پا الفاظو کس معمولی تغیر و تبدل ہم راشی نو سباک بنشی گنلی
او د هغې په معنا باندې د پوهېدلو نه بغیر الفاظ لغو او فضول ګڼلی شي؟ داسې نه، بلکې قرآن کریم داسې کتاب دی چې په دې کې د معنو سره سره الفاظ هم مقصودي وي او د الفاظو سره خاص خاص شرعي احکام هم متعلق وي. نو دغه وجه ده چې د اصول فقه په کتابونو کې د قرآن مجید تعریف داسې شوی دی چې هو اسم للنظم والمعنا جميعا، یعنی قرآن پاک د الفاظو او د معناو دواړو نوم دی. دغه وجه ده که بغیر د الفاظو نه د قرآن مجید معنا په بله ژبه کې ولیکلی شي او قرآني الفاظ ورسره نه وي، نو په هغې به د قرآن احکام نه جاري کېږي. که اوس په اردو کې د قرآن شریف ترجمه ولیکلی شي یا په پښتو کې او د عربی الفاظ پکې بالکل نه وي، نو دې ته به قرآن نه ویل کېږي. بعض چاپخانو لیکل کړي دي چراغ روشن دی پې لیکلی، قرآن مجید پې نه دی لیکلی، چراغ روشن. او په اردو کې د اول نه تر اخر پورې ټول قرآن شریف لیکلی شوی دی. بسم الله هم پکې په عربی کې نشته دی، چراغ روشن. او دویم نور هدایت، په هغې کې بسم الله هم په عربی کې نشته، دې ته خلک د اردو قرآن وایي. دا چاپ کول، دا خرڅول او دې ته د اردو قرآن ویل دا ټوله ګناه ده، نو دې ته قرآن نه ویل کېږي. نو دغه وجه ده چې فقهای کرام د قرآن مجید ترجمه بغیر د متن نه لیکل او چاپ کول دې ته حرام ویلي دي. د دې دا مطلب نه دی چې ګنې په معنا د پوهېدو نه بغیر د قرآن مجید د الفاظو تلاوت فضول کار دی او ثواب پې نه ملاویږي. نه، الفاظو باندې ځان له احکام دي، په هغې ثواب ملاویږي. نور آسمانی کتابونه یا زمینی کتابونه د هغې الفاظ لوستلو باندې ثواب نه ملاویږي. او د قرآن مجید په باره کې حدیث مبارک کې راځي چې من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې یو حرف د کتاب الله نه قرائت وکړ فله به حسنة، نو دله پې یوه نیکي ورکېږي، والحسنة بعشر امثالها. پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو نیکی بیا یو پلس ده. مخکې فرمائی لا اقول الف لام میم حرف، دا نه ویم چې الف لام میم حرف دی، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف او میم ځان له حرف. نو کم از کم یو الف لام میم باندې 13 نیکۍ، او دا 13 نیکۍ په هغه وخت کې چې بنده بے اودسه په یاد تلاوت کوي، نو د یو حرف په بدل 10 نیکۍ دي. او که با اودسه شي او د چاردا مې کړی دی او دې تلاوت کوي، د یو حرف په بدل 15 نیکۍ. او که په مانځه کې په ناسته تلاوت کوي نو د یو حرف په بدل 50 نیکۍ. او که په ولاړې مانځه کې تلاوت کوي د یو حرف په بدل 100 نیکۍ ورکوي. نو د قرآن مجید په الفاظو باندې هم ثوابونه شته، په صرف تلاوت. او ټول قرآن شریف کې 3,23,671 حرفونه دي، 3,30,000 حرفونه دي. نو د قرآن مجید د الفاظ و تلاوت یو ځان له مستقل عبادت دی او ثواب پې کېږي. دغه وجه ده چې د قرآن مجید تلاوت پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو او د هغې نه وروستو سلف و صالحینو د خپل ځان لپاره یو محبوبه وظیفه ګرځولې وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې پوره قرآن شریف د ورځې به تلاوت کو، یو تلاوت د قرآن شریف پورا د ورځې به کو، دویم ختم به د شپې کو. شپه ورځ کې قرآن خلاصول او په رمضان کې 80 ختمه کول، چې میاشت د 13 شي د 80 ختمه به کول. دا د هغوی کرامت دی، موږ یې نشو کولی. موږ عام طور کمزوري یو، یو ختم د شپې او یو د ورځې دا هم د وسه نه کېږي.
بس دا د هغوی کرامت و خدای وله ورکړی دی چې د شپې به هم قرآن خلاص او د ورځې به هم خلاص. د پیغمبر علیه السلام دویمه فریضه و ډیوټي په دې آیات کې دا ده چې د تلاوت کتاب نه علاوه تعلیم د کتاب قوم ته امت ته به تعلیم د کتاب ورکوي. دا ځان له یو مستقله ډیوټي شوله. یوازې د الفاظو اورېدل او د هغې په معنا پوهېدل دا نه کافي کېږي. کنی صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه تلاوت اورېدلی دی کړی دی. صحابه کرامو اورېدلی دی. پیغمبر علیه السلام تلاوت کړی دی، صحابه کرامو اورېدلی. بس دا به کافي ګرځولی و، ځکه چې صحابه کرام عربو د عربی الفاظو اورېدلو سره د دې په معنا هم پوهېدل، مګر بیا هم یعلمهم الکتاب دا ذکر ځان له مستقل شو. پیغمبر علیہ السلام د کتاب معلم دی. د دې څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی چې د قرآن مجید په څه حصه کې چې ته ابهام راشي یا اجمال راشي، یو خبره مبهم وي پوره واضحه نه وي، یو خبره کې اجمال وي تفصیل غواړي، نو پیغمبر علیہ السلام با په خپل قول او فعل سره د هغې تفصیل او وضاحت کوي، او امت به د قرآن مجید تفصیل او وضاحت د پیغمبر علیہ السلام د قول او فعل نه معلوموي، او بیا په هغې به داسې عمل کوي لکه چې په قرآن مجید عمل کوي. او دقې ته د پیغمبر علیہ السلام سنت او حدیث وایي. د پیغمبر علیہ السلام د دې سنت او حدیث نه بغیر د قرآن مجید په احکام عمل کول، د هغې تفصیلات معلومول ناممکن دي. نو کم خلق چې د پیغمبر علیہ السلام د احادیثو نه انکار کوي او شرعي حجت او دلیل یې نه ګڼي، دوی په حقیقت کې د قرآن شریف نه انکار کوي، خو په ظاهره د دې خبرې اظهار نشي کولی. کم خلق چې د حدیث نه انکار کوي دا د قرآن نه انکار کوونکي دي، خو ښکاره ویلی نشي چې قرآن نه منو. د پیغمبر علیہ السلام دریمه ډیوټي فرایض منصبیو کې دریمه منصب دا خولی شوی دی، ویزکیهم. پیغمبر علیہ السلام به د دې امت تزکیه او صفائی کوي، یعنی دا خلق به د ظاهری او باطنی نجاستونو نه پاکی. نو ظاهری نجاستونه خو عام خلق پیژني، جامع پاکی کا، بدن پاک کا، دس چار دامو کا، غسلو کا، زیب پاک کا. نو دا ظاهری نجاستونو نه پاکی عام خلق پیژني، خو باطنی نجاستونو نه څه مراد؟ نو دا غینه مراد شرک، کفر، پا غیر اللہ باندے کلی اعتماد، فاسد عقیدی، تکبر، حسد، بغض، حب دنیا، د دنیا سره محبت کول، حرص کول، نفسانی خواہشات، اخلاق رزیلہ وغیرہ، دا باطنی نجاستون دی. نو د دې بیان په یعلمهم الکتابه کې عمر راغلی دی، خو بیا مستقل طور باندې ذکر کولو کې دې طرف ته اشاره ده چې لکه څرنګې صرف په الفاظو پوهېدو سره یو فن نه حاصلېږي، دغه رنګ صرف په علم حاصلولو په هغې فن کې کمال نه حاصلېږي، څو پورې چې د یو تجربه کار تربیت کوونکي د نظر لاندې د عملی تجرباتو مشق دي نه کړي او د هغه سره صحبت او مجلسونو کې شرکت او ناسته پاسته دي نه کړي. نو تزکیه د نفس د دې درجې نوم دی. پیغمبر علیہ السلام دا ټول کارونه په خپله کړي دي. د قرآن تلاوت هم کړی دی او تعلیم هم ورکړی دی، او په خپل صحبت سره او د دې په منځ کې ناستې پاستې وخت تېرولو سره د دې باطني اصلاح هم کړی ده. د سلوک او تصوف کې
د یو کامل شیخ په تربیت کې څه وخت تېرولو مطلب دقه دی چې زما دا شیخ زما دا پیر صاحب دی د قرآن او د سنت مطابق څومره عمل کوي زه به د ده نه زده کولو کوم چې دا پیر کامل شیخ کامل دی مکمل د پیغمبر علیه السلام د سنتو اتباع کوي زه د ده سره ناسته پاسته کومه چې زه د ده نه د سنتو د اتباع چل زده کم دی د اتباع استاذ شو یو بل د سبق استاذ وي او دا پیر کامل دا د سنتو د اتباع استاذ بلی وي داغه نه به تجربه حاصله کی نو دې آیات کې د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د تشریف راوړلو مقصدونه الله بیان کړي دي ابراهیم علیه السلام دعا کوي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم اے زمن پروردگار وابعث فیهم را اولیگه پدوی کی زما پر اولاد کی را اولیگه رسولا یو پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نوی فرشتہ وغیرہ نا زما دا اولاد انسانان نے نو پا دے انسانانو کی پیغمبر رو لے گا زما پا اولاد کی رو لے گا دا بہر نا یتلو علیہم آیاتکا چاگا با تلاوت کی لولی با پدوی بانے آیاتو نستا دا قرآن آیاتنا لولی با ویعلمهم الکتاب او تعلیم با ورکی دویتا دا کتاب اللہ والحکمتا او د حکمت نه مراد د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې د حکمت نه مراد مختلف اقوال راغلي دي پکې خو د هغې ټولو خلاصه بس د پیغمبر علیه السلام طریقې دي ابن کثیر تفسیر لکی وی تفقه فی الدین تینا مراد دی پا دین کے پویا او بعضی وی چې علم د احکام شرعیو تینا مراد دی د حکمت نسا مراد دی علم د احکام شرعیو او بعضی وی احکام الہیہ نو دی ټولو اقوالو کې تضاد نشته دی حدیث او سنت د پیغمبر علیہ السلام تینا مراد دی خلاصه د ټولو دا شوله چې سنت والحکمتا ويعلمهم الكتاب تعلیم به ورکی دوی ته د کتاب والحکمت او د سنت هغه د هوښیارتیا خبرې ویزکیهم او د دوی به تزکیه او صفائی کوي انک انت العزیز الحکیم بے شکت زبردست ذات او حکیم ذات انک بے شکت انت العزیز تو زبردست پتا سوک زورور نشتا تا زورور او حکیم حکمت والائے پخپلو کارنو بانے دیر خپوئی گی ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسه ومن يرغب عن ملت ابراہیم سوک دے چھ مخ اڑی دا ملت او دا دین دا ابراہیم علیہ السلام نا الا من صفح نفسه مگر اغا سوک چھ زان بے وقوف کی بنی اسرائیلو او دا غیرنگ نور قومونو ابراہیم علیہ السلام خپل مذہبی پیشوا منو او دا دعوه کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو نو الله پاک دلته کې دا فرمایي چې ابراهیم علیه السلام واقعي او د الله پسندیده برگزیده پیغمبرو په دنیا کې مو ته د الله پاک د طرف نه د غوروالي مقام حاصلو او په آخرت کې هم د نیکانو بندیانو نه دی خداغه په ملت او مذهب باندې صحیح معنو کې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم او داغه تابعداران روان دي د دې ملت او مذهب نه چې څوک بل لار اختیار کی نو دې په حقیقت کې خپل ځان په خپل بے وقوف جوړي او د خپل عناد او د ضد د وجنه
خپل ځان په حماقت او بېوقوفتیا کې مبتلا کوي. دا الا من سفه نفسه یو معنی دغه شوله، خپل ځان احمق او بېوقوف جوړي. دویمه معنی دام ده چې د ملت ابراهیمی نه راوګرداني کول، مخ اړول. دا هغه څوک به کوي چې هغه د خپل ځان نه احمق او بېوقوف، ذاتی احمق وي، ذاتی بېوقوف وي. دویمه معنی دا شوله. او دریمه معنی دا هم ده چې دی د خپل نفس نه جاهل او ناپوه وي، دا نه پیژني چې کم ملت د فطرت سلیمه سره مناسب دی او کم غیر مناسب دی. که چېرې دی د خپل ځان نه جاهل او بې خبره نه وي، نو ده به د ملت ابراهیمي نه چرې هم راوګرداني نه وه کړې، مخ به یې نه واړوي. ومن یرغب عن ملت ابراهیم، څوک دی چې مخ اړی اعراض کوي د ملت او د دین د ابراهیم علیه السلام نه، الا من مگر هغه څوک سفه نفسه چې ځان یې بېوقوف کړی دی، ذاتی بېوقوف دی یا ځان یې په زور بېوقوف کړ. ولقد اصطفیناه، په تحقیق سره موږ منتخب کړی د لره، الله وی ابراهیم علیہ السلام من منتخب کړو فی الدنیا، په دنیا کې، وانه فی الاخرة، و بیشک دی په آخرت کې، لمن الصالحین، د نیکانو خلقو نه دی. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. ابراهیم علیہ السلام د ملت یو بنیادی حقیقت الله پاک ښکاره کړی دی. هغه بنیادی خبره دا وه چې په هر چیز کې د الله پاک حکم ته د تابعداري ښکاره کړې ده. نو په دې وجه باندې دته دا اوچت مقام ملو شوی دی، د ټولو حکمونو کامل تابعدار. چې کله ورته الله وی تابعدار شه، نو د الله حکم منلو ته ځان جوړ کا، نو د الله ته ځان حواله که، خپل خواهش خپل اراده د الله په رضا او په خوشحالولو کې فنا کړله. وی ما مکمل تابعداري او حکم منل اختیار کړ. اسلمت لرب العالمین. ابراهیم علیہ السلام خپل غاړه کې خودله، او د خپل غاړه کې خودو نه رستو د بچو د پارم دغه خبره خوښه کړه، وصیت یې وکړه بچو ته. بیا د ابراهیم علیه السلام نوسی یعقوب علیه السلام دی، د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام، د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام. نو ابراهیم علیه السلام هم او یعقوب علیه السلام هم خپلو زامنو ته وصیت کړی دی. ورته وی ای زامنو، الله ستاسو دپاره دین اسلام غوره کړی دی، او دا دین اسلام نه غیر بل دین د الله په نزد قبول نه دی. نو تاسو به څه کوئ؟ هغوی وی بس دین اسلام هم قبول دی. دی ورته وصیت کوي چې ټوله زندگی دین اسلام کې تیره کې، تر دې چې مرګ درله راځي چې ته په دین اسلام باندې یې. په دې نه معلومه شو چې پیغمبران د خپل اولاد او بچو تربیت هر وخت کې هغوی فکرمند وي. نو ځان د پاره دینداري او د بچو د پاره دینداري غواړي. نو د اولاد د اصلاح او دینداري او د اخلاق و تربیت فکر کول دا پیغمبري کار دی. ټولو پیغمبرانو د خپلو بچو د اصلاح او د تربیت فکر کړی دی، او د اولاد د اصلاح او تربیت خیال نه ساتل د پیغمبرانو د طریقې نه خلاف دی. اذا قال له ربه اسلم، هغه واقعات کا چې الله پاک او فرمایل ابراهیم علیه السلام ته ربه رب دده اسلم تابعدار شاه. اذ قال له ربه اسلم، هغه واقعات کا چې ابراهیم علیه السلام ته
او فرمایل خپل رب اسلم تابعدار شه. قال اسلمت لرب العالمین، وی ز تابعدار یما د رب العالمین، حکم منون کی یما د هغه رب چې د تمام مخلوقات رب دی. ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب، وصیت کړو په دې خبره باندې ابراهیم علیہ السلام بنیه خپل زامنو ته، و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم وصیت کړو خپل زامنو ته. اسلام قبول کړه، د الله تابعدار شه. نو دا خبره د دې وصیت ابراهیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته کړو. سی ویل یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے بچڑو اے زامنو، ان اللہ اصطفى، بے شک اللہ پاک غوړه کړی دی، لکم الدین استاسو د پاره دین. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مقبول ترین دین د اللہ په نسبان د اسلام دی. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، چاچ د اسلام نہ غیر بل دین طلب فلن یقبل منه، چربم تی قبول نشی. ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک اللہ غوړه کړی دی استاسو د پاره دین اسلام. فلا تموتن، پس ممرے تاسو الا وانتم مسلمون، مگر دا سے حال کی چی تاسو مسلمانان یہ دا اللہ تابدار یہ. یہود و بویل و ابراہیم علیہ السلام یہودیو، او دا وفاتنا مخ کے ویلیو چی گوری یہودیت با پریدینا بل دین بنا قبل وے. نو اللہ پاک دا دے خیال ردو کو، وے تاسو اغا وقت کے پخپل موجود وے کہ یعقوب علیہ السلام ویلی دی یا ابراہیم علیہ السلام ویلی دی، او دا یعقوب علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام وقت کے خو یہودیت وہ نہ دا سرا دا خرست شورو شوی. نو بل مذہب و ملت ما اختیار ہوئے دا دے خیال اللہ پاک ردو کو کہ اتاسو پخپل دا یعقوب علیہ السلام دا مرگ پا وقت کے حاضر ہوئے، کہ اگر تاسو تا پدے خبر وصیتو کو حاضر ہوئے نا. نو چی حاضر نوے نو بل سا دلیل صحیح نقل سرا موجود شتر سرا، نو بل دلیل ام دا سرا نشترا، نا پا اغی وقت کے موجود ہوئے، نا دا سرا صحیح نقل بل شتا معتبر. نو ستاسو دا دعوی باطل او بے بنیاد را. اصل حقیقت داو چی یعقوب علیہ السلام خپل زامنو تا دا مرگ پا وقت کی دا خدای پاک دا عبادت او بندگی حکم تاکید او سختی سر ورکڑو، او دا دے اطمینان حاصل اولو دا پارتی نتپوسم کرو چی تاسو با زمان دا وفات نا پس دا چا عبادت کوئے؟ اگوی وطوی دا خپل پلار دا رب، دا خپل نکستا دا باباگانو دا رب عبادت بکو. ستا دا اللہ او ستا دا پلار نک دا اللہ عبادت بکو، دا بل چانا. ووصى بها ابراہیم، وصیت کرو پدے اسلام باندے پتابدارے باندے ابراہیم علیہ السلام خپل زامنو تو یعقوب علیہ السلام، یا بنی ان اللہ اصطفى، اے زامنو بے شک اللہ غوړه کړی لکم الدین استاسو د پاره دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ممرے تاسو مگر دا سے حال کی چی مسلمانان یہ. ام کنتم شہداء، آیا تاسو حاضر وے اذ حضر یعقوب الموت، پکم وقت چی یعقوب علیہ السلام تعالی میں دا مرگ راغ للے، اذ قال لبنیه، پکم وقت چی دا او فرمائل خپلو زامنو تا ما تعبدون من بعدی، تاسو بدا چا عبادت کوئے زمان رستو؟ قالو نعبد الہکا، بچوتے منگ با عبادت کو استاد اللہ، استاد رب، و الہ آبائکا، او استاد باباگانو دا رب. اگر باباگان سوک دی ابراہیم و اسماعیل و اسحاقا، چاگا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دے، دے ٹولو جدا جدا رب دے نا، الہ واحدا دے ٹولو یو رب دے، یو الہ یو معبود دے، من بدا یو الہ عبادت کو. ونحن له مسلمون، او من دا دغی اللہ تابدار و فرمان برداریو.
तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। दे यहूद नस्वाराओ बवे वे जमंग बाबागान ढेर नेकान बुजुर्गानू और मंग का ढेरम खराब यू और जमंग दा निकुन ढेर बुजुर्गानू बस दागी पर खातिर बम खुदे बखी मंग च हर संग यू और आखिर पैगंबर ज़ातगान यू दा पैगंबरानू बचियू मंग बखी न च खपल दर की ईमान नी न कदा पैगंबर जुए न खुदे दे न बखी कदा पैगंबर दा कोर बंदे वो ची ईमान दर की नी न खुदे दे बखीना नजान के स खसूसियात पैदा का द अल्लाह ताबेदारी जान के रावला वे कम नावे च पखपल खश्तनवी सोक बेसा कांदी खाइस द मोरोनिया च पखपल खश्तनी नजान खश्तका दा मोए च इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिनी करे और याकूब अलैहिस्सलाम मिनी करे हुसन जान के पैदा का न हुसन पर दिन और द अल्लाह पताबेदारे पैदा की न जवाब अल्लाह की तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत तिलका उम्मतुन दादा पैगंबरानो यो डलवा कुल पैगंबरानो कुल डलवा कद खलत चे पता हकीक सर तीर शिवी दी लहा मा कसबत द दुई द पार बवी आगा चे दुई कम कसब करे रे कि कम नेकी दुई करे रा अदा हुई द पारा रा वलकुम मा कसबतुम और तासु द पारा बा आगा सुवी चे तासु कम कसब करे रे कम नेक अमल तासु अदागे सवाब बतासु तई वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून और तासु न बतपूसु नकलीशी अम्मा द अगस पबारके कानू यअमलून चे अगीब कम अमल को वकालू कूनू हूदन औ नस्वारा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।